الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا دور باطل اور ضلالت کا تھا ہند میں جس گھڑی دور باطل اور ضلالت کا تھا ہند میں جس گھڑی تو مجدد بن کر آیا اے امام محمد رضا تو مجدد بن کر آیا اے امام محمد رضا اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا کھیل اٹھا تو جب کہ آیا اے امام محمد رضا کھیل اٹھا تو جب کہ آیا اے امام محمد رضا اور پھر ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں اے رضا جان عنا دل تیرے نغموں کے نثار اے رضا جان عنا دل تیرے نغموں کے نثار بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے رضائے خستہ جوش بہرے اسیا سے نہ گھبرانا رضائے خستہ جوش بہرے اسیا سے نہ گھبرانا کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا اور پیاری بات خود فرماتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اور یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا سبحان اللہ یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیا یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیا نہیں ہند میں واصف شاہ خدا نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم مجھے شوخی طبع رضا کی قسم اور پھر ایک بڑا پیغام اچھا دیتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار آدا سے کہہ دو کہ خیر منائے نہ شر کرے آدا سے کہہ دو کہ خیر منائے نہ شر کرے کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں میرا دین پارائے نہ نہیں وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے
وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما توحید و تردا بن تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو رات ہے اس کو شب رضا کہتے ہیں، یعنی یہ وصال یار کی رات ہے، محبوب سے ملنے کی رات ہے، جس کے لیے پوری زندگی قلمی جہاد فرماتے رہے، اسی محبوب سے ملنے کی شب ہے، یعنی 25ویں رات ہے۔ 25 صفر جمعے کا دن کل بھی ہے۔ اس وقت 1340 تھا، اس وقت 1444 ہے۔ 25 صفر جمعے کے دن 1340 ہجری کو 2:38 پر بریلی کے قلندر اہل سنت کے امام نے آخری سانس دی اور دار فنا سے دار بقا کی طرف کچھ فرما گئے۔ فنا کے بعد بھی ہے باقی شان رہبری تیری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، ہزاروں رحمتی ہو اے امیر کارواں تجھ پر۔ بہرحال مختصر وقت میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تو حالانکہ اتنی ہے کہ اگر بیان کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے ہم اور آپ پوری زندگی خرچ کر لیں تب بھی امام محمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کا ایک پہلو بھی نہ سن سکے نہ سنا سکے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مجدد ہے۔ اب سنیں مجدد کہتے کسے ہیں؟ یہ عربی لفظ ہے، مجدد کہتے ہیں نیا کام شروع کرنے والے کو یا نیا کرنے والے کو، جو کام پرانا ہو چکا اس کو پھر سے نیا رنگ دے کر، نیا روپ دے کر قوم کے سامنے پیش کرنا، اسے مجدد کہتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث مجھے یاد آتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر 100 سال کے سرے پر، 100 سال کے سرے پر اللہ رب العزت ایک مجدد بھیجتا ہے جو دین کی باتیں اور جو سنتیں مردہ ہو چکی ہوتی ہے اسے پھر سے زندگی عطا کرتا ہے، دین کو نیا کرتا ہے، اسے مجدد کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، زیادہ لمبی تفصیل میں نہ جائے، پہلی صدی ہجری کے مجدد کا نام حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بعد میں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر امام حجر اسقلانی ہے۔ اس طرح صدیاں گزرتی چلی گئی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ 5ویں صدی ہجری کے مجدد ہوئے۔ پھر ہمارا جو بھی 13ویں صدی گزری، اس 13ویں صدی کے مجدد حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ ان سے پہلے سلطان اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت تھی۔ ان سے پہلے امام ربانی مجدد لسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو ابھی 2 دن کے بعد ہی ان کا بھی عرس مقدس ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال اور پھر 14ویں صدی ہجری کے مجدد اللہ رب العزت نے اس صدی کا مجدد بنا کے امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ کو شوال کے مہینے کی 10 تاریخ سن ہجری 1272 1856 میں مولا جسولی بریلی شریف میں حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے آنگن میں جلوہ گر فرمایا۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جس دور میں تشریف لائے دنیا میں، وہ دور کوئی عالم اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ترقی کا دور نہیں تھا، تنزلی کا دور تھا۔
یہ سمجھے کہ سلطنت عثمانیہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ جس وقت امام محمد رضا دنیا میں آئے اس وقت سلطان عبدالحمید آخری سلطان کی حیثیت سے انگریزوں کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے، مگر زیادہ وہ نہ ٹک سکے۔ بہرحال ایک لمبی داستان ہے یہ بھی، اور ہندوستان میں آپ دیکھیں تو مغلیہ سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی، بس یہ ختم ہونے والی تھی، آخری سانسیں لے رہی تھی۔ انگریز اپنے پنجے جگہ بجگہ گاڑ رہے تھے، یہ سیاسی حالات تھے۔ اور ادھر اگر مذہبی حالات دیکھیں تو حالات اتنے تنزلی کے شکار تھے کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر نیت نئے طرح طرح کے فتنے مسلمانوں میں جنم لے رہے تھے، طرح طرح کے فتنے مسلمانوں میں جنم لے رہے تھے۔ جس بات کو کبھی نہ مسلمانوں نے سنا نہ سوچا، وہ باتیں مسلمانوں میں اسلامی رنگ روپ لے کر کے آنے لگی، اسلامی لباس میں آنے لگی، اسلامی لبادے میں آنے لگی تھی۔ وہ کیا تھی آپ دیکھیں، آپ کو زیادہ تفصیل میں نہ جاؤ۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں جن کا نام مسٹر موہن داس چندر وہ گاندھی ہے، ان کو دہلی کی جامع مسجد کے ممبر پہ بٹھا کے لوگوں نے تقریر کروا دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے تو ہم ان کو نبی مان لیتے بعد اللہ۔ یہ دور تھا جس دور کے اندر جب 1400 سال سے مسلمانوں کا عقیدہ چلا رہا تھا، اس عقیدے کو مسخ کرنے کی کوشش انگریز ناپاک کے ذریعے اور اس کی ناجائز اولاد دیوبندیت کے روپ میں کر رہی تھی۔ کبھی یا رسول اللہ کہنے والوں کو کافر کہا جا رہا تھا، تو کبھی مزار پہ چادر چڑھانے والوں کو مشرک کہا جا رہا تھا۔ حالات یہ تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کے مٹی میں مل جانے والا بتایا جا رہا تھا، تو کبھی اہل سنت کا عقیدہ مسخ کرنے کے لیے اتنی کتابیں لکھی جا رہی تھی، جلسے جلوس کیے جا رہے تھے۔ اور اس وقت حالات یہ تھے کہ ابتری کا عالم تھا ہندوستان میں، کوئی جواب دینے کے قابل نہیں تھا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں، اسی جسٹ دوسرا رخ آپ دیکھو، اسی سکے کا دوسرا پہلو تو یہ کیا کہتے ہیں، علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی قائم ہو رہی تھی، اور اسی مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان ایک دوسرا ہی عقیدہ دے رہے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، نیکی کا نام فرشتہ ہے، شیطان کا کوئی وجود نہیں، برائی کا نام ہی شیطان ہے۔ وہ نبی کے بے شمار معجزوں کا انکار کر رہے تھے، قرآن کی بہت ساری آیتوں کی انہوں نے غلط تعویلیں کر دی، اور قرآن کو ایک ماڈرن کے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ وہ ایک ماڈرن انسان تھا، اور وہ لندن میں پڑھ کے آیا تھا، وہ انگریز کا غلام انسان تھا، اور اس طریقے سے وہ اس کو نیچری مذہب کی بنیاد رکھی۔ جو نیچرل ہے، جو نیچرل کو مانتا ہے، وہ دوسروں کو جو اندھے کی چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہے، خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کے وجود کا انکار کرتا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بے شمار معجزوں کا انکار کرتا ہے۔ اس طرح حالات ہے دنیا کے اندر، یہ حالات تھے، کہیں یونیورسٹی کے نام پہ تو کہیں انگریزی تعلیم کے نام پہ، تو پتہ نہیں کیا کیا کیسے کیسے فتنے مسلمانوں میں آ رہے تھے، اور مسلمانوں کی حالات ابتر تھی۔ اس وقت اللہ نے بڑا کرم کیا اس امت پر کہ جب شرک تھا ناز کرنا احمد مختار پر، جب شرک تھا ناز کرنا احمد مختار پر، نقطہ چیر تھے لوگ علم سید ابرار پر۔ ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا۔ یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا۔ ایک دن کفر پر مسجد کو جلال آ ہی گیا، ایک دن کفر پر مسجد کو جلال آ ہی گیا۔ میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا۔ اچانک چرخ پر کرن پھوٹی مہتاب سے، اچانک
چرخ پر مہتاب پر چرخ پر کرن پھوٹی، مہتاب سے اسی کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، اسی کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، یعنی ختم رسول، امت ختم رسول کا قاصبہ کہنے لگے، اے قوم ملت، اے قوم کے ایمان و حرمت کے نگہبان زندہ باد، زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ بہرحال 14ویں صدی کا یہ تاجدار 1272 شوال کو 1856 میں جسولی کی دھرتی پہ جلواگر ہوتا ہے۔ امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان پٹھان گھرانہ تھا۔ آپ کا خاندان کابل قندار سے تشریف لائے تھے اور آپ کے جو لاہور کا شیشمل مشہور ہے وہ آپ کے جد امجد کی قاسم خان کی جاگیر میں تھا۔ قاسم علی خان، معظم علی خان، یہ بڑے بڑے عہدوں پر مغلیہ حکومت میں فائز رہے۔ پھر آپ کے دادا حضرت رضا علی خان رحمت اللہ علیہ ایک ولی کامل اور صوفی بزرگ گزرے ہیں، اور پھر آپ کے والد گرامی حضرت علامہ مفتی نقیل خان رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے جلیل القدر ہندوستان میں عالم گزرے ہیں کہ جنہوں نے بریلی شریف کے اندر افتاء کی، یعنی جس جگہ سے فتویٰ دیا جاتا ہے اس کی بنیاد رکھی اور آپ نے فتویٰ دینا شروع کیا۔ پھر آپ فتویٰ دیتے رہے اور آپ ہی کے گھر میں اللہ رب العزت نے 3 بیٹے عطا فرمائے، ان میں ایک امام محمد رضا تھے، سبحان اللہ، ایک امام حسن رضا تھے، ایک محمد رضا یعنی ننھے میاں تھے۔ یہ 3 آپ کو اللہ نے صاحبزادے عطا فرمائے۔ اس میں امام اہل سنت فاضل بریلوی امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت، وہ عظیم ذات گرامی جن کے پیدا ہونے سے پہلے بزرگوں نے آپ کو بشارتیں دی تھی، اور وہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا میں جلواگر ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کا انداز بڑا نرالا تھا۔ 3 سال کی عمر مبارک تھی، لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا درس دے رہے تھے۔ 7 سال کی عمر ہوئی تو آپ لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا درس دے رہے تھے، اور جب 14 سال کی عمر ہوئی، ہمارے یہاں 14 سال کا بچہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم پیشاب بیٹھ کے کرنا چاہیے، کھڑے کھڑے گدھوں کی طرح مودتے ہیں۔ امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر میں وہ عظیم عالم دین بن گئے کہ پورے بھارت میں آپ کے مقابلے کا کوئی عالم نہیں تھا۔ اتنا عظیم عالم دین۔ آپ نے فتویٰ 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا، اور جب فتویٰ لکھ کے، اور فتویٰ تھا مسئلہ رضاعت پہ، یعنی جو بچہ اپنی ماں کے علاوہ دوسری عورت کا جو دودھ پی لیں اس کو رضاعت کہتے ہیں۔ اس پہ فتویٰ یا مسئلہ پوچھا تھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پہلا جواب لکھا، فتویٰ لکھا، اور اپنے والد کو بتایا کہ آپ چیک کر لیجئے کہ حضرت غلطی تو نہیں ہے۔ حضور مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ فتویٰ دیکھا، اور جب اس کو پڑھ کے اپنا قلم اٹھایا، فرمایا احمد رضا آج سے دارالفتاء تمہارے حوالے۔ 14 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی شروع کر دی، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، میں مختصر آپ کو عرض کروں، باقی امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ کا بچپنا میں نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ بچپنا اتنا ایمان افروز ہے کہ دنیا حیرت میں ہے کہ جب بچہ ایسا عظیم الشان ہے تو بڑا کتنا عظیم الشان ہوگا، سبحان اللہ۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں ایک کلک تھی کہ میں کسی سے بیعت ہو جاؤں، کسی سے مرید ہو جاؤں۔ پہلے آپ کی ذہن اس طرف تھا کہ میں تاج الفہول علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم عالم دین تھے اور عاشق رسول تھے، اور ایسے عاشق رسول اور عاشق غوث العظم تھے کہ خواب میں ایک بار نہیں سینکڑوں بار غوث اعظم کو دیکھا تھا۔ جب یاد آتی تھی آنکھیں بند کرتے غوث اعظم کا جلوہ دیکھتے تھے۔ ایسے عاشق رسول اور عاشق غوث تھے، حضور کا دیدار کرتے، غوث العظم کا دیدار کرتے۔ حضور تاج الفہول علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ سے مرید ہونے کی آپ کی خواہش تھی۔ علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا احمد رضا
میں تم کو ایک ایسی بارگاہ لے جاتا ہوں کہ جس بارگاہ کا میں بھی گدا ہوں، سبحان اللہ، اس بارگاہ کا میں بھی غلام ہوں۔ پھر امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی علامہ نقیل فالی رحمہ اور علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، حضور تاج القول، یہ تینوں بزرگ عالم دین بریلی شریف سے چلے اور اٹا ضلع کے اندر جو ہے مارہارا متحرا امام حسین کے شہزادے کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ آل رسول احمدی ماراروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سیر نیاز کو خم کر دیا اور زبان حال سے کہا، حضور احمد رضا آپ کے قدموں میں جھک گیا ہے، جھکنا میرا، ہر قدم پہ ٹھوکر کھا کے گرنا میرا کام تھا اور اٹھانا تیرا کام۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور خاتم الاکابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید کیا، مرید کرنے کے بعد خلافت بھی دے دی، گھنٹوں اندر رہے، مرید ہوئے، مرید ہو کر کے باہر آئے تو ایک مارارا شریف کی عادت تھی کہ حضور خاتم الاکابر سیدنا سید شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ سے باہر تشریف لاتے تو جو دیوانے، جو غلام آپ کے در دولت پہ کھڑے ہوتے تھے وہ حضرت کو جیسی آتا دیکھتے تو نعرہ لگاتے تھے۔ اب حضور خاتم الاکابر سید شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ تو اندر تشریف فرماتے، حضور امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، جیسے ہی باہر نکلے تو امام احمد رضا کی صورت میں ان غلاموں کو سید شاہ آل رسول مارہروی کی صورت نظر آئی، نعرہ بلند کیا تو لوگوں نے کہا حضرت تو اندر ہے، کس کے لیے نعرہ لگایا؟ پھر آ رہا ہے وہ بھی تو آل رسول، شاہ سید آل رسول ہے، یہ آل رسول نہیں، یہ غلام آل رسول ہے۔ تو دنیا سمجھ گئی کہ غلام کا یہ مقام یہ ہے تو اس کے امام کا مقام کتنا بلند و بالا رہا ہوگا۔ تبھی تو کہتا ہے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور۔ اور وہ ایک جگہ شجرے میں بھی کہا تھا، یا الہی دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ رکھ، آل رسول مقتدا کے واسطے۔ سرکار امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارارا متحرہ میں بیعت ہوئے، آپ واپس بریلی شریف تشریف لائے، فتویٰ نویسی کا کام شروع کیا۔ آپ نے سفر بہت کم فرمایا کیونکہ وقت نے اجازت نہیں دی، چند سفر آپ نے کیے، گجرات تشریف لائے اور غالباً ادھے پور تشریف لائے ہیں، جہاں تک اندازہ ہے جبل پور ایک مرتبہ تشریف لے گئے حضرت علامہ عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں، اور ایک دو سفر آپ نے بمبئی یا کلکتہ کے فرمائے، اور آپ نے حج فرمایا ہے، سبحان اللہ، اپنی والدہ کے ساتھ بھی، اپنے شہزادے کے ساتھ بھی، اور اس کا بھی بڑا روحانی منظر ہے۔ رضا کی حیات، رضا کی زبان اس کتاب کے اندر، سبحان اللہ۔ اور میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کسی کو نہ پڑھو، صرف امام احمد رضا کو پڑھو، انشاءاللہ ایمان بھی بچ جائے گا، عقیدہ بھی بچ جائے گا، عقیدہ بھی، ایمان بھی بچانا ہے تو صرف امام محمد رضا کو پڑھو، صرف امام محمد رضا اور ان کے شہزادے مفتی اعظم کو پڑھو، انشاءاللہ ہر نسبت محفوظ ہو جائے گی۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بڑے بڑے علماء تھے، آپ کے دور میں بڑے بڑے علماء تھے، حضرت علامہ سید شاہ دیدار علی الوری رحمت اللہ تعالی علیہ، محدث الور، وہ بھی اس زمانے میں موجود تھے۔ حضور صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی اشرفی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اسی زمانے میں تھے۔ حضور صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی خان ہاشمی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اسی زمانے میں ہیں۔ اور تاجدار کی چوچھا سلطان الوائسین حضرت علامہ سید شاہ احمد اسرد رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اسی زمانے میں ہیں۔ بڑے بڑے علماء اور اولیاء کا اور مشائخین کا وہ دور تھا، لیکن امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک طرف ہر وقت اپنے حضور پہ ہونے والے حملے کا جواب دیا، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہی اس کام کے لیے تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے بھیجا تھا،
हुजूर की नबुवत पे और खत्म रिसालत पे पहरा देने के लिए इमाम मोहम्मद रजा को भेजा था। इमाम मोहम्मद रजा खालिद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा नवेशी शुरू की, तो आपकी जो किताब है जिसमें आपके फतवे शाये हुए, उस किताब का नाम फतवा रज़विया है मुख्तसर, बाकी बड़ा नाम है फतवा रज़विया में। फतवा रज़विया इतनी मुकम्मल किताब जो है उसमें 32 जिल्दें। कितनी है फतवा रज़विया की? और वो अकेले इमाम मोहम्मद रजा ने लिखा है। 1000 से ज्यादा किताबें आपने लिखी है। आज लोग चंद 100 किताबें लिख करके बड़े न जाने क्या क्या बन जाते हैं और समझते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा काम कर लिया है। आओ इमाम मोहम्मद रजा के कदमों में। उस जमाने के अंदर एक और नजरिया दिया गया था कि जमीन घूमती है, चांद और सूरज ठहरे हुए हैं। आज भी है, साइंस मानती है। ये बच्चे पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं किताबों में। आप साइंस आज भी दावा करती है जमीन घूमती है, चांद और सूरज ठहरे हुए हैं, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे इमाम पर। इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुरान और अहादीस से साबित कर दिया कि जमीन ठहरी है, चांद और सूरज घूमते हैं। और ये किताब जब साइंसदानों के सामने गई है तो वो भी हैरान हो गए कि लिखने वाला मौलाना था या साइंसदान था। लिखने वाला कौन है वो भी हैरान थे। आपके वो वाक़िया वारा सुना होगा, अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ भागलपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और वहां एक और थे सर जियाउद्दीन जिनका नाम था। वो थे तो मुसलमान, लेकिन आज की तरह आज भी बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि मौलवियों को क्या आता है। यही समझते हैं मौलवियों को क्या आता है, मौलवियों को क्या बता है। मालूम नहीं जो है वो मौलवी को ही आता है। कुरान आता है उसको सब कुछ आता है और कुरान में ही सब कुछ है। जिसे कुरान नहीं आता उसे कुछ नहीं आता, कुरान आता उसे सब कुछ आता। इमाम रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में सर जियाउद्दीन एक मसला था हिसाब का, क्या कहते हैं इंग्लिश में उसे, मैथ क्या कहते हैं, गणित को क्या कहते हैं, हाँ वो मैथ हाँ हिसाब का मसला था मैथ का। वो उसी हिसाब के मसले में ऐसे उलझे कि महीनों उसको हल नहीं कर सके। जर्मनी से बढ़ के आए थे, फिर उन्होंने सोचा कि ये मसला जर्मनी जाके हल होगा। फिर आप वहां से सफर का सोच ही रहे थे कि रखते सफर बांधे अमेरिका जाए, जापान जाए, जहां भी जाए मसला हल करके आए। सैयद सुलेमान अशरफ भागलपुरी आली रहमान ने फरमाया, सर एक बार मेरे पीर के दरबार में भी तो चलें, आपका मसला शायद वहां हल हो जाए। तो सर जियाउद्दीन मुंह बिगाड़ के कहते हैं, अरे हजरत क्या बात, मौलाना और मैथ का क्या लेन देन, मौलाना और हिसाब का क्या ताल्लुक। वो तो कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ते पढ़ाते हैं। नहीं मालूम था ये वो है जिसने आलिम नहीं इल्म पैदा किया है, आलिम नहीं इल्म पैदा किया है। उनके इनके शागिर्दों ने जो किताबें लिखी है उन किताबों का आज तक जवाब नहीं है, तो खुद उनके क्या जवाब होगा। जिनके पास पढ़ने वाला कोई सदरुल अफाजिल बनता है, तो कोई सदरुल शरिया बनता है, तो कोई मुहद्दिस आज़म हिंद बनता है, तो इनके पास पढ़ने वाला कोई शेर वशई अहले सुन्नत बनता है, ये वो अजीम है। तो कोई मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सैयद सरदार अहमद बनता है, ये वो आलिम दीन है। कहा कि सर वहां चले शायद आपका मसला हल हो जाए, का नहीं होगा। फिर उन्होंने को कोशिश करते रहे का चले एक दिन का चलो ठीक है यहाँ भी देख लेते हैं, तुम जब जिद ही कर रहे हो तो चलते हैं, वहां चले यहाँ आए जहां अल्लाह ताला ने आला हजरत को इल्म लदुनी अता फरमाया था। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं बड़े इदारों में पढ़ने नहीं गए, अल्लाह ने इल्म लदुनी अता फरमाया। पूछा हुजूर आपने ये इल्म कहां से सीखा, तो फरमाते मैंने कुरान से सीखा। आपको 55 उलूम और फनून पे महारत हासिल थी, और कई तो ऐसे थे जो आला हजरत ही जानते थे, सिर्फ आला हजरत ही जानते थे। फतवा रज़विया शरीफ का जो खुतबा लिखा है, फतवा रज़विया शरीफ का जो खुतबा लिखा है, चंद लाइनें लिखी है खुतबे की,
मगर उसको पढ़ के अगर तर्जमा किया जाए तो तर्जमा इतना लंबा हो जाए कि कई किताबें बन जाए। बहरहाल उस तरफ नहीं जाता, कभी इंशाल्लाह फतह व रज़विया का खुतबे के तर्जमा सुनाऊंगा तो आप भी हैरत में पड़ेंगे कि इमाम अहमद रिज़ा कौन है। इमाम अहमद रिज़ा फासिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने इल्म लदुनी अता फरमाया था। सर ज़ियाउद्दीन चले अलीगढ़ से, अल्लामा सुलेमान अशरफ भागलपुरी साथ में है, यहाँ आए तो नमाज का वक्त था। दोनों पहुंचे मस्जिद में, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद में जब चलने लगे तो कहा कि अल्लामा सुलेमान अशरफ ने अर्ज किया, हुजूर इनका एक मसला था, उसके लिए आए हैं। कहिए वो क्या मसला है? का खानका में चलते हैं या बैठ जाओ, बैठ के आपको पूरा कागज पे कलम लाओ, कागज लाओ, फिर पूरा समझाता हूं, वैसे समझ में आएगा नहीं। और उसको हल करने में घंटों जब मुझे समझने में इतने महीने लग गए, नहीं समझ सका, तो आप कैसे बता सकेंगे? शायद आपके ये सुलेमान अशरफ साहब जिद कर रहे थे, मैं आपके पास चला आया, इसलिए आप ऐसा करें, बैठे मैं आपको समझाता पूरा मसला। कहा बता तो दे शायद हल हो जाए, बता तो दे शायद हल हो जाए। तो उन्होंने फिर जब ज्यादा इसरार किया तो सर ज़ियाउद्दीन ने चलते चलते, बैठे नहीं, चलते चलते, जैसे दो आदमी बातें करते हैं तो सरसरी बातें होती, चलते चलते, बैठ के इत्मीनान से बात होती है, बैठ के नहीं, चलते चलते का बात, चलते चलते मसला बताया। तो चलते चलते आला हजरत ने उसके उस सवाल का जो जवाब उसको महीनों न मिले, 1 मिनट नहीं चंद लम्हों में वो जवाब अता कर दिया। सर ज़ियाउद्दीन हैरत से तकते रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। मैं किसी मौलाना के सामने खड़ा हो या किसी इंग्लिश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के सामने खड़ा हो, वो जानता नहीं था ये वो है जो किसी और का नहीं, मदीने वाले का गुलाम है, जिसे जो मिला है गौसुल आज़म से मिला है, और जितना मिला है वो खानकाह बगदाद से मिला है। मोदी सी आज़म ही मालूम है। मारे अर्ज किया तो सरकार आपके पास कितना इल्म है, आप कितनी हदीसें जानते हैं? इमाम मुजरा फरमाते हैं और उस शहजादे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो है वो तेरे जद्दे अमजद का है, जो है वो तेरे जद्दे अंदर गौसुल आज़म की अता है। उन्होंने जितना दिया है गुलाम ने ले दिया। ये इमाम अहमद रिज़ा है जो महीनों में मसला हल न हुआ, वो चंद लम्हों में चलते हुए मसला हल हो गया। बात आई तो मैं आपको बताऊं, रामपुर का नवाब, उसकी हवेली थी, उसकी हवेली से, हवेली और मस्जिद की दीवार से बिल्कुल करीब, उसी से सट के दीवार मस्जिद की थी, बिल्कुल करीब में मस्जिद, दीवार और हवेली की दीवार और मस्जिद की दीवार बिल्कुल सटके बनी हुई थी। अब दरअसल मसला फंसा वहां, बाद में नवाब ने उसमें उसी पे अपनी हवेली के अंदर रूम बनाना चाहा, तो रूम उस जो हवेली की दीवार थी उस दीवार के ऊपर से चुनना शुरू किया। उसी दीवार के ऊपर से चुनना शुरू किया तो मस्जिद कमेटी ने एतराज किया और कहा कि ये दीवार जो है मस्जिद की है, आप इसमें नहीं बना सकते, हटके बनाए, ये दीवार मस्जिद की है। नवाब साहब बड़े परेशान, तो भाई क्या सबूत है कि दीवार मस्जिद की है? तो कहा आपके पास क्या सबूत है? कहा मेरे पास सबूत यह है कि मैं जब से देखा तब हवेली के साथ ही देखी इस दीवार को। तो वो भी कहने लगे हम भी जब से पैदा हुए, बूढ़े लोग 80-80 साल के, कहा जब से हम पैदा हुए तब से मस्जिद की दीवार देखी है मैंने, कोई ऐसा नहीं था जो गवाही दे कि ये दीवार मस्जिद की है या हवेली की। बात लंबी चली, नवाब ने काम रुकवा दिया कि जब तक मसला हल नहीं होता काम नहीं होगा। ये दीवार मस्जिद की या हवेली की, बड़े बड़े दानिश्वरों को बुलाया, कोई फैसला न हो सका दीवार किसकी है। बड़े बड़े अक्लमंद आए, दीवार किसकी है कोई न बता सका। तो नवाब की उस जमाने में खुद की ट्रेन चलती थी, वो अपनी ट्रेन लेकर के नमाज जोहर के बाद रामपुर से चला, बरेली पहुंचा असर के वक्त, नमाज असर बरेली शरीफ में अदा की। नमाज असर पढ़ने के बाद में इमाम रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुलाकात हुई, और जब इमाम रज़ा अली रवा से मुलाकात हुई तो कहा कि हुजूर में एक मसले के लिए आया था, ट्रेन लेके आया हूं, आप ऐसा करें कपड़े तब्दील फरमा ले, तैयार हो जा, ट्रेन में बैठे और आपको रामपुर चलना है। कब नवाब साहब मसला क्या है बताए तो सही। आप तो अर्ज किया कि हुजूर यहाँ तो मैं कैसे बताऊं,
وہاں آپ چلیں گے دیکھ کے ہی بتایا جا سکتا ہے. اور بات یہ طے پائی ہے کہ اگر بریلی کے امام محمد رضا علی رحمہ کہہ دے کہ یہ دیوار حویلی کی ہے تو ہم مان جائیں گے, اور نواب نے کہا اگر وہ کہہ دے کہ دیوار مسجد کی ہے تو بھی میں مان جاؤں گا. اب بات آپ پیٹ کی ہے, آپ آ کے فیصلہ کریں. آپ کو وہاں چلنا ہوگا, دیکھ کے فیصلہ کریں کہ وہ دیوار مسجد کی ہے یا حویلی کی. امام محمد رضا علی رحمہ فرماتے مجھے رامپور آنے کی کیا ضرورت, میں یہیں سے فیصلہ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ رامپور آنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو مسئلہ یہی حل کر دیتا ہوں, کوئی بڑا نہیں ہے. نواب حیران ہو گیا, جسے کوئی حل نہ کر سکا وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے. یہاں تو اتنا بڑا مسئلہ الجھا ہوا ہے, یہ فرما رہے کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہے. آپ نے فرمایا نواب یہ بتاؤ کہ تیرے دیوار کے اندر, تیرے جو حویلی کی دیوار جو ہے جس کا تنازع ہے, اس کے اندر روشن دان بنے ہوئے ہیں. روشن دان وہ پہلے زمانے میں لائٹیں نہیں تھی تو چراغ لگانے کے لیے بناتے تھے, ہوا آنے کے لیے چراغ کے لیے بناتے تھے. کا روشن دان بنے ہوئے ہیں؟ کا جی ہاں. کا اس کا رخ کس طرف ہے؟ اس کا رخ اگر حویلی کی طرف ہے تو دیوار حویلی کی ہے, اگر رخ مسجد کی جانب ہے تو دیوار مسجد کی ہے. کہ حضور اس کا رخ تو حویلی کی جانب ہے. آپ نے فوراً فرمایا دیوار حویلی کی ہے. واپس آئے نواب صاحب, بڑے رامپور والوں سے کہا مسئلہ حل ہو گیا. کا کیا ہوا؟ کہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. سب نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ ہماری دماغ میں مسئلہ کیوں نہیں آیا, اتنی آسان بات ہمارے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ تو کہا کہ وہ مولانا احمد رضا صرف عام مولانا نہیں ہے, وہ امام احمد رضا اللہ کے رسول کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. یہ امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بڑے بڑے علماء یہاں آتے تھے. آپ کو میں بتاؤں ایک شعر بڑا پڑھا جاتا, وادی رضا کی ہے کوئی ہمالا رضا کا. اس سے کیا مراد ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وادی سے مراد جنگل ہے, بہت بڑا چٹیل میدان ہے, اور کوئی ہمالا سے مراد ہمالیہ پہاڑ ہے. تو یعنی یہ وادیاں جتنی ہے یہ بھی اعلیٰ حضرت کی ہے, اور ہمالیہ پہاڑ بھی اعلیٰ حضرت کا. نہیں, پہاڑ کو کیا کریں گے اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت پہاڑ کو کیا کریں گے؟ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کر. اسے مراد یہ ہے کہ چھوٹے بڑے جتنے علماء ہیں, مشائخ ہیں, سب امام احمد رضا کے دم بھرنے والے ہیں. کوہ ہمالا سے مراد بڑے بڑے علماء ہیں. اسی کوہ ہمالا جو زمانے کے تھے اس میں سے ایک کوہ ہمالا کا ذکر کرتا ہوں. حضور محدث الوری علامہ سید دیدار علی شاہ الوری رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں, شہید عبد القیوم کی جنما سے جنازہ پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھے تھے لاہور کے اندر, جن کو پھانسی دی گئی تھی ایک گستاخ کا سر تن سے جدا کرنے کی بنا پہ انگریزی دور میں, علامہ سید دیدار علی شاہ الوری رحمۃ اللہ علیہ اسی شہید کے جنازے میں آپ بھی تھے, حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری علی رحمہ بھی تھے, حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال بھی تھے, بڑے بڑے علماء اور مشائخ موجود تھے. علامہ سید دیدار علی شاہ الوری رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. جیسی آگے گئے بے ہوش ہو کے گر گئے. آگے گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے, بے ہوش ہو کے گر گئے. کسی نے پوچھا حضرت آپ جنازے کے قریب جاتے بے ہوش کیوں ہو گئے؟ اس میں کیا ہے, کیا دیکھا آپ نے, کیا حیرت ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا شہید کے جنازے کے قریب تو کیا دیکھا کہ زندگی بھر جس کی حدیثیں پڑھاتا رہا اس کا دیدار کبھی نہ ہو سکا. آج شہید کے جنازے کے پاس خود تشریف لائے تھے, میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا, پھر سرکار کو دیکھا, اور اس کی آقا زندگی بھر آتے درود پڑھتا رہا, کبھی دیدار نہ ہوا. شہید کے جنازے میں خود تشریف لائے, فرمایا کہ بیٹا دیدار علی یہ میرا دیوانہ تھا, میری محبت بھی جان دی ہے, اس کے استقبال
के लिए हम खुद आ गए हैं। अल्लामा सैयद दीदार अली शाह अलवरी अली रमा वो अजीम साहब हैं, आपकी दोस्ती थी हुजूर सदरुल फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से। अक्सर आप अलवर से मुरादाबाद तशरीफ ले जाते, अलवर राजस्थान में है, मुरादाबाद यूपी के अंदर है, अलवर से आप अक्सर मुरादाबाद तशरीफ ले जाते हैं। हजरत सदरुल फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए और वहां से मिलके आते। वो भी सैयद ज़ादा है, ये भी सैयद ज़ादे हैं, वो भी आले रसूल है, ये भी आले रसूल है, वो मोहद्दिस से अलवरी है, ये मोहद्दिस से मुरादाबाद है, और इतने बड़े बड़े पाए के दोनों आलिम हैं। वहां जाते मुलाकात करते। सदरुल फाजिल कई मरतबा कहते कि हुजूर एक मरतबा आप बरेली शरीफ चलें और मौलाना अहमद रजा से मुलाकात कर लें। कहा मैं सैयद हूं, वो पठान है, मुझे क्यों, मैं क्यों मिलूं। बात ये थी ना, वो पठान है, मैं सैयद हूं, क्यों मिलूं उनसे। और पठान यूं ही मिजाज के, तबीयत के तेज होते हैं, थोड़ा तबीयत के सख्त होते हैं पठान, तो मैं उसे क्यों मिलूं। का कभी तो मिल ले, का क्या करूंगा उससे मिलके। और पठान है, पठान मिजाज के तेज होते हैं, तबीयत के बड़े सख्त होते हैं। फिर बार बार जब इसरार किया तो एक मरतबा अल्लामा सैयद दीदार अली शाह अली रहमा वहां तशरीफ ले गए मुरादाबाद। तो उस वक्त आप सफर की तैयारी कर रहे थे बरेली शरीफ जाने की। आपने जाते कहा मौलाना कहा की तैयारी है। हुज़ूर सदरुल फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हजरत मैं बरेली शरीफ जा रहा हूँ, आप भी चलें। कहा ठीक है आज चलता हूँ। जब यहाँ चले, जब यहाँ से चले तो कहा कि मैं कैसे मिलूंगा, वो तो पठान है, मिजाज का तेज है, तबीयत में जरा सख्ती है, कैसे चलो। तबीयत में सख्ती होती है पठानों के, मिजाज तेज होता, कैसे चलें। तो वहां जब कहा कि ठीक है चले तो सही मुलाकात हो जाएगी। वहां पहुंचे अल्लामा सैयद दीदार अली शाह अलवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो उस वक्त नमाज का वक्त था, तो हजरत सदरुल फाजिल की तो बाकायदा वजू था, तो आप वजू था तो जमात में शामिल हो गए। और अल्लामा सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वजू खाने में पहुंचे। तो उस जमाने के अंदर आज की तरह से इंतजाम तो था नहीं, आज से 100-150 साल पहले की बात है। आपकी विसाल को भी 104 साल तो हो गए हैं। तो इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह की मस्जिद में कुआं था, उस कुएं से पानी निकालते और उससे वजू करते। लोटे के वो लोटे मिट्टी वाले रखे हुए थे, उससे वजू करते थे। आप जब पहुंचे वहां पे कुएं के पास में, तो एक बच्चा था 7-8 साल का, वो पानी निकाल रहा था। उस बच्चे से कहा बेटा पानी दे मैं वजू कर लूं, पानी दे मैं वजू कर लूं। तो उसने कोई तवज्जो न की, तो आपने खुद पानी उठाया, लोटा भरा, वजू करने बैठ गए। बच्चा करीब आया, कहा आप मौलाना है? कहा जी हाँ। कहा मौलाना आपको मसला मालूम नहीं है? कहा क्या मसला मालूम है? कहा आपने इजाजत नहीं ली पानी की, पानी मैंने निकाला था, आप लेके बैठ के आप इजाजत नहीं ली। तो कहा कोई बात नहीं बेटा आप इजाजत देता हूँ। कभी इजाजत देता हूँ। फिर वजू करने बैठे थे। कहा आपको मसला मालूम नहीं है? कहा फिर क्या मसला है? का मसला यह है कि आपको तो पढ़ा होगा नाबालिग की इजाजत भी इजाजत नहीं मानी जाती है, खुद पानी निकालना होगा। हजरत अल्लामा सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पानी निकाला, वजू किया। वजू करने के बाद हाथ मुंह साफ किया, मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने लगे। तो जमात खत्म हो चुकी थी और नमाजी निकल रहे थे। उसी में बरेली के कलंदर इमाम मोहम्मद रजा भी निकल रहे थे, सीढ़ियों से उतर रहे थे। अल्लामा सैयद दीदार अली शाह सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सीढ़ियों भी दोनों की मुलाकात हुई। तो अभी पहली मुलाकात है, लेकिन पहली मुलाकात में इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और मुआनका किया, मुसाफा किया। और अल्लामा सैयद दीदार अली शाह अलवरी रहमतुल्लाह, अरे यार ये तो वो आलिम दीन और ऐसा आशिक है कि एक दाढ़ी मुंडे सैयद की बाल की कंधे पे उठा लेता है, तो ये तो आलिम दीन था। इमाम मोहम्मद रजा ने आगे बढ़ के हाथ चूम लिए अल्लामा सैयद दीदार अली शाह अली रहमा के, दस्तबोसी की। हाथ चूमने के बाद में अल्लामा सैयद दीदार अली शाह अलवरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा मौलाना क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है? का पठान हो, मिजाज में तेजी है, तबीयत जरा सख्त है। अल्लामा सैयद दीदार अली शाह अलवरी अली रहमान ने ये जुमला मुरादाबाद में कहा था, वही जुमला इमाम मोहम्मद रजा ने कहा। आप हिल गए, ऊपर से पूरा बदन कांप उठा। कहा हजरत
मैं समझ गया हूँ नमाज का वक्त है। आप नमाज पढ़ के वापस तशरीफ लाए, मुलाकात की और जब बैठे तो इमाम मोहम्मद रजा अली रहमा से फरमाने लगे, अल्लामा सैयद दीदार अली के हुजूर में जान गया, जिस गली के बच्चे इतना इल्म रखते हो उस गली का आका कितना इल्म रखता होगा कि जहां बड़े बड़े आलिमों को मसला समझा दिया जाता। आपका रामपुर के उलमा से एक बार झगड़ा हुआ था। बहरहाल ये एक लंबी दास्तान है, उस तरफ नहीं जाना चाहता, किसी का दिल न दुखे। बहरहाल इमाम रज़ा फासिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने वो इल्म लदुनी अता फरमाया था, और ऐसे आशिक रसूल सुभान अल्लाह मदीने मुनव्वरा में लोगों ने तो ख्वाब के अंदर दीदार किया है। लेकिन वाकया बड़ा मशहूर है, तेरी कोई बात क्यों पूछे रज़ा, तेरी कोई बात क्यों पूछे रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। उन्होंने जो लफ्ज कहा था वो हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो उनकी कदमों की धूल के बराबर भी काश उस दौर में होते हैं तो, और मिट्टी का वो हिस्सा होते जिस हिस्से भी इमाम मोहम्मद रज़ा ने कदम रखा था, तो भी हम खुशकिस्मत होते हैं। लेकिन हम तो बहुत बाद में दुनिया में आए। बहरहाल इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने कहा था, तेरी कोई बात क्यों पूछे रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। इसी नात को बड़ी प्यारे अंदाज में कहा था, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यही खार फिरते हैं। मैं उस गली का गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कि हाय वो क्या जगह है, पांच जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। इमाम रज़ा अली रहमान ने कहा था, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यही खार फिरते हैं। आप देखें तबलीगी जमात वालों को बस एक ही दावत देते हैं, एक ही दावत, अजमेर न जाओ, क्यों? बगदाद न जाओ, पूछो क्यों? तो सन्नाटा है। करबला न जाओ, क्यों? तो सन्नाटा है। वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, कहाँ न जाए, कहाँ जाए, तो कहाँ जाए? जब तुम हाजी अली जाने से रोक रहे हो, कुतुब कारंटा के वहां जाने से रोक रहे हो, शाह आलम कुतुब आलम के वहां जाने से रोक रहे हो, गरीब नवाज के दरबार में जाने से रोक रहे हो, दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के दरबार में जाने से रोक रहे हो, तो जाए कहाँ? हमारे साथ झोला उठा लो और चलो तबलीग कर दें। ये काम बता रहे कि जाए दर बदर फिर रहे, कभी इस मस्जिद कभी उस मस्जिद, कभी इस बस्ती कभी उस बस्ती, कभी इस घर कभी इस घर, कभी यहाँ कभी वहां, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर जोर से कहिए, दर बदर यही खार फिरते हैं। दर बदर यानी ठोकरे खाते हो घर घर, दर बदर यही खार यानी जलीलो खार फिरते हैं, जलील हो रहे। उधर जाए तो धक्का मारते, इधर जाए तो धक्का मारते, इधर जाए तो धक्का, यहाँ जाए तो धक्का। और ऐसा हाल है इमाम मोहम्मद रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में अशरफ अली थानवी था। अशरफ अली थानवी भी उस वक्त लोग कहते हैं इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह अलैहि और अशरफ अली थानवी साथ में देवबंद में पढ़े हैं। उनको जरा इतना पूछना कि आला हजरत की पैदाइश का सन क्या है, अशरफ अली थानवी की पैदाइश का सन क्या है, उस बात में आगे कुछ पूछने की जरूरत है, वो खुद ही समझ जाएगा। इमाम रज़ा फासिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बहुत बड़ी जात, आपके शहजादे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा मुफ्ती हामिद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जिंदगी में बहुत कम तकरीरें होती हैं। इंशाअल्लाह अब की बार में मिलाद होगा उनका उर्स पाक पर। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह। एक जगह मुनाजरा था, देवबंदी मुनाजिर था, उसने शर्त, और इधर देवबंदी मुनाजिर था। मुनाजरे में समझते ना आप, जिसे आप वो टीवी पे डिबेट करते हैं, अब से बैठ के बात बहस और मुबासा करते हैं। मुनाजरा होता, एक तरफ सुन्नी आलिम, एक तरफ देवबंदी, और फिर मुनाजरा होता है। तो एक तरफ देवबंदी मौलवी मुनासिर था, एक तरफ मुनासिर इमाम मोहम्मद रज़ा का बड़ा शहजादा अल्लामा हामिद रज़ा थे। अल्लाह ने इमाम मोहम्मद रज़ा को 2 शहजादे अता फरमाए, और वो शहजादे शेर बबर थे, और 5 बेटियां अता फरमाए। और अहले बैत से ऐसी निस्बत है कि आपने अपनी बेटियों का नाम
कनीद हुसैन, कनीद हसन, कनीद हसनैन, मुर्तजाई बेगम, ये नाम रखे। अहले बैत से इतनी मोहब्बत थी। लोग कहते हैं आला हजरत ने तो ऐसा शेर कहा है कि ऐसा शेर न उनसे पहले कोई कह सका न उनके बाद कोई कह सका। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना दूर का। ऐसा शेर कोई नहीं कह सका आज तक। इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे आशिक अहले बैत भी थे, आशिक रसूल भी थे। बहरहाल वो बात लंबी न हो जाए, अब मैं आखिरी में बात करने लगा हूँ। तो इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुनासिर थे और एक तरफ देवबंदी मुनासिर था। उनका मुनाजरा हुआ। देवबंदी ने शर्त ये रखी कि मुनाजरा अरबी में होगा। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, आप जरा बताएं, मैं अगर अरबी में तकरीर करूं तो आपके समझ में कुछ आएगी? फारसी में करूं तो हाँ, आपको समझाने के, अगर आपको समझाना मकसूद है तो मैं उर्दू में करूंगा या फिर आपकी अपनी जो भी यहाँ की लोकल वागड़ी गुजराती जुबान है उसमें तकरीर करूंगा। अगर आपको समझाना मकसूद है और आपको समझाना नहीं है तो फिर मैं अपनी जुबान में करूंगा, है ना। तो उसने देखा यह कि मेरी कहीं पोल न खुल जाए लोगों में, तो पहली शर्त रख दी कि अरबी में तकरीर करें ताकि लोग नहीं समझे। तो वो भी हुज्जतुल इस्लाम इमाम रज़ा का बेटा था, कब थोड़ी थे। उन्होंने फौरन शर्त मान ली, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। का वो क्या है? का अरबी में मुनाजरा होगा, लेकिन उस मुनाजरा में अरबी में होगा, शेर की शक्ल में होगा। शेर तुम भी कहेगा, शेर में भी कहूंगा, और पहले से बना हुआ शेर नहीं होगा, उसी वक्त हाथों हाथ बनाना होगा, हाथों हाथ शेर बनाना होगा। लाइटों का दौर नहीं था, देवबंदी मुनाजरे ने पीछे से जगह देखी, वैसे खुदा और फरार हो गया। का इतना बड़ा मुश्किल मुनाजरा किससे होगा? हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सामने वो दम न भर सका और राह फरार इख्तियार की। ऐसे बेशुमार वाक़ियात मुनाजरे के। मोदी से आजम अली रहमा के सामने मौलवी अब्दुल रहीम और उसका भाई दोनों फरार हुए थे। ये उधर मोदी से आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ इमाम रज़ा के रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास फतवा नवीसी की। इमाम रज़ा उनके उस्ताद हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी अजीम साथ गिरामी, एक मरतबा दिल्ली की जामा मस्जिद में दिल्ली की किसी मस्जिद में बैठ के वजीफा पढ़ रहे थे। नमाज के बाद एक नौजवान बच्चा आया जो बिल्कुल नौजवान था। वो नौजवान करीब आया और वजू किया और नमाज पढ़ने लगा। तो जब नमाज पढ़ने लगा तो अजीब इत्तेफाक से लोग नमाज पढ़ते हैं तो क्या होता है आजकल मैं आपको बताऊं कि नमाज पढ़ते हैं मगर कभी पूछते की कोई ज़हमत गवारा नहीं करते कि कभी इमाम से पूछ ले या किसी आलिम से पूछ ले कि मैं जो पढ़ रहा हूं आप जरा सुन लीजिए, देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं है। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मगर लोग क्या समझते हैं, नहीं मैं तो 15 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, क्या गलती आ सकती है? और अब तो लोग यूं हाजी साहब बन के आ जाते तो वो समझते मुफ्ती साहब बन के आए हैं, हाजी बन के आ गए तो समझते बहुत बड़े आलिम बन के आए, और कोविड जाके आए तो समझ लो बस अब तो ये हो गए सब कुछ, अब तो कोई जरूरत नहीं है। तो आगे चौड़ी कर देंगे, हाथ या सीने पे बांध देंगे, पता नहीं वहां से आने के बाद सीना क्यों भर जाता है कि जो सीना छुपाना पड़ जाता है। बहरहाल एक बात लंबी है। तो वो नौजवान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जब आया और मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ने लगा तो कयाम में जब खड़ा रहा तब तो ठीक था। जब रुकू में गया तो रुकू में हुक्म ये है, आप मसला भी सुनते जाए और बात भी सुन ले। रुकू में हुक्म यह है कि पाँव की पीठ पे नजर होनी चाहिए और रुकू में पढ़ना सुबहान रब्बिल अज़ीम सुबहान रब्बिल अज़ीम इस तरह पढ़ना, और पाँव के पीठ पे यहाँ पे नजर होनी चाहिए। बहरहाल ये मसला है। और सजदे की हालत में जब जाए तो सजदे में जाने का तरीका यह कि पहले घुटने जमीन पे रखें, और सुन्नत यह कि पहले सीधा घुटना रखे, फिर बाया घुटना रखे, और फिर हाथ रखे, फिर नाक, फिर पेशानी। और जब सजदे से उठें तो पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ और फिर घुटने उठाएं। ये तरीका है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नहीं घुटने बाद में रखो, हाथ पहले रखो, तो सीधे सीधे वो सीधे चीता जिस तरह झपटता है शिकार भी इस तरह झपटते सजदे की तरफ। तो बहरहाल ये तरीका नहीं होना चाहिए। सुन्नत तरीका वही है जो भी अर्ज किया। तो वो नौजवान जब रुकू में गया तो पीठ पे, पाँव की पीठ पे नजर होने की बजाय ये ठोड़ी रखी सीधा देख रहा था दीवार की तरफ देख रहा था। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौर से उसको देख रहे थे। जब आला हज़रत का वजीफा भी खत्म हुआ और उसकी नमाज भी खत्म हुई, नमाज पढ़ने के बाद में जब वो जाने लगा तो आला हज़रत ने उसको बुला के फरमाया बेटा तुमने जो नमाज पढ़ी है तुम्हारी नमाज का तरीका ठीक नहीं है।
تو उसने कहा कि कैसे, का रुकू में हुक्म ये है कि पीठ पे नजर होनी चाहिए, दीवार की तरफ नहीं। तो कहा वाह आप तो बहुत बड़े मौलाना लग रहे हो, बहुत बड़े मौलाना लग रहे हो, मसला भी नहीं जानते। कहा क्या? तो कहा मसला यह है कि हालत नमाज में काबे की तरफ ही नजर होनी चाहिए, हालत नमाज में नजर काबे की तरफ होनी चाहिए। तो आला हजरत भी तो आला हजरत थे, क्या प्यारा जवाब देते, फरमाते ये बात सही कही तूने, अच्छी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि सजदे, जब सजदे में गया था तो पेशानी जमीन पे रखी, तब तो नजर हट गई। तब तुम ऐसा करना कि थोड़ी जमीन पे रखना ताकि पीठ सामने हो जाए, नजर नहीं हटेगी। वो समझ गया कि हाँ सजदे में जो सजदा ही तो नमाज की जान है, उसमें नजर हट जाती है तो रुकू में क्यों नहीं। फिर उसने कहा कि अब मसला मेरी समझ में आ गया है, आप जो बता रहे हैं वही सही है, और वो मसला समझकर वहां से चला गया। तो इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये हालात थे और शरीयत के इतने पाबंद थे कि आपकी एक भी नमाज जिंदगी में कज़ा नहीं। वो वाकया बड़ा मशहूर है, आपने सुना है। बरेली शरीफ से चले आप अजमेर शरीफ आ रहे थे, और जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बदले आशिक थे, उन्होंने कहा था कि कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, बोल बाले मेरी सरकार हो। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में फुलेरा, जो आपको मैं अर्ज करूं जयपुर के पास मेड़ता से आगे हैं, फुलेरा, फुलेरा रेलवे स्टेशन जंक्शन है, जयपुर के करीब मेड़ता सिटी से आगे हैं। तो फुलेसर ट्रेन उस जमाने में तब्दील करनी पड़ती, अब तो बहुत सी ट्रेनें हो गई है, उस जमाने में नहीं थी। तो फुलेरा में ट्रेन, अब जो वाकया बड़ा मशहूर है, इशारा कर रहा हूं, खाली पूरा वाकया रद्दी करूंगा। फुलेरा के अंदर आप उतरे तो नमाज जोहर का या असर का वक्त था, आपने नमाज अदा करने के लिए फौरन उतरे, बावजूद रहते थे, सुभान अल्लाह, मुरीद भी साथ में, दीवाने अकीदत में साथ में थे, फौरन जमात कायम की, नमाज पढ़ी, और नमाज जैसी पढ़ी नियत बांधी तो, और रुकू में अभी कयाम में ही खड़े थे, रुकू सजदा भी पहली रकात का नहीं, पहली रकात के कयाम में थे, और ट्रेन ने सीटी मार दी, सीटी मारी, वो रवाना हो गए। ट्रेन रवाना होने के लिए लोग बेचैन कि ये हजरत तो पीछे रह जाएंगे, हजरत पीछे रह जाएंगे, लेकिन नहीं मालूम था कि अल्लाह का कानून यह है कि जो अल्लाह का हो जाता है पूरी खुदाई उसकी हो जाती है। जो खुदा का हो जाता है, मन कान अल्लाहु लहू कान लहू, जो खुदा का हो जाता है पूरी खुदाई उसकी हो जाती है। इमाम रज़ा अली रहमान नियत बांध के खड़े हो गए, नमाज पढ़ निकले, अल्लाहु अकबर, और जब ट्रेन ने सीटी मारी, लोग बड़े हैरान और परेशान, और ट्रेन थोड़ी सी चली और रुक गई, और खलबली मच गई पूरे स्टेशन पे, और इधर आला हजरत हैं, इत्मीनान से रुकू किया है, इत्मीनान से सजदा भी है, इत्मीनान से कौमा भी है, इत्मीनान से कायदा भी है, इत्मीनान से जलसा भी है, जैसा कि हुजूर ने फरमाया हत्ता तत्मइन्नु, इत्मीनान के साथ रुकू करो, इत्मीनान के साथ सजदा करो। आप इत्मीनान से पूरी नमाज अदा की, फिर उसके बाद वजीफा था वो भी पढ़ा, और वो पढ़ने के बाद ट्रेन में आके जैसी बैठे ट्रेन रवाना हो गई। सुभान अल्लाह, पहले सबने देखा, सब चेक किया, ट्रेन में कोई खराबी नहीं थी, इंजन बराबर था, कहीं कुछ खराबी नहीं थी, तो ट्रेन चल के नहीं रही थी। और जब आप आके बैठे, ट्रेन रवाना हो गई, आला हजरत इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत देखी। फुलेरा में वो जमाना अंग्रेजों का था, पूरा अंग्रेज अमला था। आप तो अजमेर शरीफ की तरफ रवाना हो गए, मगर सिर्फ अकेले आला हजरत नहीं चले हैं, जितने भी वहां थे उनके दिल भी अपने साथ लेके चले गए, दिल भी साथ गए। इधर आला हजरत रवाना हो गए, वो बेचैन हो गए, और दूसरी ट्रेन में बैठ के जो वहां का अफसर था वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अजमेर मुक़द्दस पहुंचा, और जब वहां गया तो हर चेहरे को टिकटिकी बांध के देखता था, वो चेहरा नजर नहीं आता जो मुझे वहां नजर आया था। हर चेहरे में इमाम रज़ा को ढूंढ रहा था, चेहरे रज़ा को ढूंढ रहा था, चेहरे रज़ा को ढूंढ रहा था, उस चेहरे वाले को ढूंढ रहा था जिस चेहरे ने इनके दिल को चुराया था, उस चेहरे वाले को ढूंढ रहा था जिस चेहरे पे इनका दिल फिदा हो चुका था, और उस चेहरे वाले को ढूंढ रहे थे। ढूंढते हुए शाहजहानी मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखा, उसी मस्जिद में इमाम मोहम्मद रज़ा खड़े हैं, वाज फरमा रहे हैं, गरीब नवाज के दीवाने सुन रहे हैं। वो देखा, दूर से चेहरा देखा, देखते अपने साथियों से कह उठा, अपने घर वालों से कहा, जिसे मैंने देखा वो यही है, जिसके लिए मैं आया वो यही है, जिसने मेरा दिल चुराया वो यही है, मेरे दिल का
मेरा मालिक यही है, मेरा करार यही है, मेरी बेचैनी का इलाज चैन इसी में है, मेरा इलाज इसी में है। वहां चला इमाम मोहम्मद रज़ा अली रहमा के वाज के बाद मुलाकात की और अर्ज किया कि हुजूर में भुलेरा के मलाके स्टेशन का अफसर हो, और जब आपको देखा तो बेताब हो गया था। अब मैं आपके कदमों में आ गया हो और मैं समझ गया हूं कि एक दीन इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला अहमद रज़ा इतना बाकमाल है, तो अहमद मुख्तार मदीने के ताजदार कितने बाकमाल रहे होंगे। जब ये इस्लाम का शेबा इतना बाकमाल है तो इसका दीन इस्लाम कितना बाकमाल होगा। हुजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस्लाम वाला बना दे, मुझे अपने नबी का गुलाम बना ले। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया फौरन कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा या मुशर्रफ इस्लाम किया, फिर इस्लामी तालीम दी उन्हें, पूरे फैमिली ने कलमा पढ़ा। फिर वो वहां से चले और कहा कि जब मैं आया था तब अंग्रेज था, अब जा रहा हूं नबी करीम की गुलामी का पट्टा गले में डाल के जा रहा हूं। अब तन्हा नहीं रहूंगा, खामोश नहीं बैठूंगा, मेरे कौम में जाकर के इस्लाम की तबलीग करूंगा, मैं अपने कौम में जाकर इस्लाम की तबलीग करूंगा। बहरहाल आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौजू सिर्फ मैंने एक पहलू भी मुकम्मल तो बयान नहीं कर सका हूं, चंद वाकया दर्ज किए हैं। आपकी शायरी अपनी जगह है, सुभान अल्लाह, आपके अशार अपनी जगह हैं, और आपने जो शेर कहे हैं और जो नात पढ़ने वाले हैं, उन सब से मैं तो यही अर्ज करता हूं कि सिर्फ आला हजरत की नात पढ़े। अगर ईमान बचाना है तो आला हजरत की नात पढ़े। आज के दौर में ऐसी सी नातें आ गई हैं कि जिसको पढ़ने से और सुनने से बंदा काफिर हो जाए। एक वो नाते बड़ी चल रही, ताजदार हरम हो निगाहे करम, उस नात के अंदर पढ़ते हैं अरब के कुंवर की जगह बहुत से लोग रब के कुंवर पढ़ते, जिससे काफिर हो जाता बंदा। एक दो अशार ऐसे भी और भी बहुत सी नाते हैं, लोग यूट्यूब से सुन करके वो लिख लेते हैं। बहरहाल मैं इतना कहूंगा कि यूट्यूब से सुन के न लिखे, किताब में देख के फिर लिखे। और अगर यूट्यूब से आपने लिख ली है या गूगल से आपने लिख ली है तो किसी पढ़े लिखे बंदे से या किसी अपने आलिम से वो चेक जरूर करवा ले कि ये नात मैंने इमाम मोहम्मद रज़ा की लिखी है, कहीं कोई लिखने में गलती हो गई हो तो बता दो। अब वो अदाय के बख्शिश हर आलिम के पास मौजूद है, आप भी रखो, अदाय के बख्शिश रखनी चाहिए। अभी मनाकिब ताजुश शरिया है वो भी आप ले आ, इनकी नातें लिख पढ़े, आला हजरत की सिर्फ नातें पढ़े, क्योंकि आला हजरत की हर नात इश्क रसूल में धुली हुई नात। आला हजरत की हर नात, डॉक्टर इकबाल ने ये कहा था, आला हजरत की नात नहीं है तो कुरान का तर्जमा है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तारे चलते हैं असफिया के वो है धारा तेरा। और बहरहाल इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह तआला का बड़ा बेहतरीन कलाम है, वो कलाम है कलाम इलाही में शम्सुद्दोहा, तेरे चेहरे नूर फिजा की कसम, कसम शबे तार में रास ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम, खुदा ने है वो मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहरों कलाम बका की कसम। बड़ा प्यारी बात आला हजरत ने कही, जमीन तुम्हारे लिए, जमा तुम्हारे लिए, मकीन मका तुम्हारे लिए, चुनीनो तुमा चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सुबह तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। बहरहाल बड़ी प्यारी बात आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर गए। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। और इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुद फरमाते हैं, करो मधे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन तारा इना नहीं। अल्लाह तबारक व तआला आला हजरत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमा। रब कदीर इस मुख्तसर सी महफिल को हमारे लिए ज़रिए निजात बना, और आला हजरत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में
इस कब्रिस्तान में जितने भी तेरे बंदे बंदियां मदफून हैं उन सब की मगफिरत फरमा दे। मेरे मौला तेरे प्यारे हबीब के सदक़े में, इमाम मोहम्मद रज़ा अली रमा के सदक़े में हमको मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमा। जितने तेरे बंदे यहाँ बैठे तेरी बंदियों ने सुना है, रब्बे कदीर हम सबको मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमा। बिलखुसूस हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा। हमारे माँ बाप जिन हयात है अल्हम्दुलिल्लाह उनका साया हमारे सरों पर तादिर कायम व दायम फरमा। मेरे मौला जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए उनकी कब्रों पे रहमत व नूर की बारिश बरसा, और जिनके मेरे साथ में जिनके भी हयात है वालिदैन उनके वालिदैन का साया हमारे सरों पर तादिर कायम व दायम फरमा। इमाम मोहम्मद रज़ा अली रमा के मसलक पर हमें इस्तिकामत अता फरमा, इस्लामी जिंदगी ईमानी मौत नसीब फरमा। और ये जो महफिल बज़्म जिन्होंने कायम की परवरदिगार सबको दीन दोनी रात चौगुन तरक्की अता फरमा। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।